قدیم زمانے کی بات ہے کہ عراق کے شہر بغداد میں ایک فیروز نامی لڑکا رہتا تھا جسے چوری کرنے کی عادت تھی۔ وہ محنت مزدوری کرنے کی بجائے رات کو کسی کے بھی گھر میں گھس جاتا اور خوب لوٹ مار کرتا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کبھی کسی سے پکڑا بھی نہیں جاتا تھا۔ اس نے جس گھر میں چوری کرنی ہوتی، دن کے وقت اس گھر کا حال چال جان لیتا اور پھر رات کو اس گھر میں نقب لگانے چلا جاتا۔ ایک دن دوپہر کے وقت وہ گاؤں کے ایک گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے وہاں کھڑے کافی وقت ہو گیا تھا۔ اچانک اسے اس گھر کے اندر ایک بوڑھا شخص دکھائی دیا جو لاٹھی سے چیزیں ٹٹول کر ادھر ادھر چل رہا تھا، جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ بوڑھا آنکھوں سے نابینا ہے۔ اس چور نے جوتے اپنے ہاتھ میں پکڑے اور آہستہ آہستہ اس نابینا شخص کے گھر کے اندر داخل ہو گیا اور اس گھر کے بنیادی کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے دیکھا کہ اندر بہت قیمتی سامان پڑا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر وہ یہاں پر چوری کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے ہاتھ اتنا مال لگے گا کہ اسے اگلے 2-3 سال کوئی چوری نہیں کرنی پڑے گی۔ جیسے دبے قدموں وہ گھر کے اندر داخل ہوا تھا، انہی قدموں پر وہ واپس گھر کو لوٹ آیا۔ گھر جا کر وہ سوچنے لگا کہ میں اتنا زیادہ مال اکیلا وہاں سے نہیں نکال سکتا، مجھے اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لے جانا چاہیے تاکہ وہاں سے زیادہ مال چرایا جا سکے۔ اسی سوچ میں تھا کہ اس کا خیال اپنے دوستوں کی طرف گیا جو اسی کی طرح غریب اور آوارہ تھے، لیکن انہوں نے کبھی چوری نہیں کی تھی۔ وہ بھی بہت ذہین تھے لیکن اپنا دماغ اچھے کاموں میں نہیں لگاتے تھے۔ فیروز اپنے گھر سے نکلا اور کھیتوں کی طرف چل پڑا جہاں اس کے دوست گھاس پر بیٹھے ہوئے تھے۔ فیروز نے انہیں سلام کیا اور ان کے پاس بیٹھ کر ان کا حال پوچھنے لگا۔ پھر بولا، دوستو، میرے پاس تمہارے لیے کام ہے جس کی وجہ سے ہم تینوں راتوں رات امیر ہو سکتے ہیں۔ تم سارا دن فارغ بیٹھے رہتے ہو، کوئی کام نہیں کرتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ پہلے کی طرح کام بھی نہ کرنا پڑے اور مال بھی ہاتھ لگ جائے تو تمہیں میری بات مان کر ایک کام کرنا ہوگا۔ بس تم میرے کہنے پر چلو، پھر دیکھنا ہمیں امیر ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا۔ دونوں دوست جو فیروز کی بات سن رہے تھے ایک دم سے حیران رہ گئے کہ ایسا کون سا کام ہے جس سے وہ اتنا جلدی امیر ہو سکتے ہیں۔ دونوں نے ایک ہی زبانی کہا، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جس طرح وہ کہنے لگا، تم دونوں کو میرے ساتھ ایک گھر میں چوری کرنی ہوگی۔ فیروز کی بات پر دونوں چونک گئے اور فوراً انکار کر دیا۔ کہنے لگے، ہم چوری نہیں کریں گے۔ اگر فرض کیا ہم چوری کرنے کے لیے مان جاتے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھو کہ اگر چوری کرتے وقت پکڑے گئے تو قاضی ہمارے ہاتھ کاٹنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائے گا اور پورے گاؤں میں ہماری بدنامی الگ سے ہوگی۔ جس پر فیروز کہنے لگا، بھائیو پریشان نہ ہو، ہم کسی صورت میں پکڑے نہیں جائیں گے۔ جس گھر میں ہم چوری کریں گے اس گھر میں صرف ایک بوڑھا بزرگ رہتا ہے اور وہ آنکھوں سے بھی اندھا ہے۔ چوری کے دوران اگر وہ اٹھ بھی گیا تو ہمیں دیکھ نہیں سکے گا اور ہم وہاں سے آسانی سے فرار ہو جائیں گے۔ میں نے اس کے گھر میں بہت قیمتی سامان دیکھا ہے جسے ہم آسانی سے چرا سکتے ہیں۔ فیروز کے دوست پھر بھی اس بات کو نہیں مان رہے تھے، جس پر فیروز ان سے کہنے لگا، تم لوگ کسی بھی چیز کو ہاتھ نہ لگانا، ہم تینوں مل کر اندر جائیں گے، میں سارا سامان چوری کر کے کپڑے میں باندھ دوں گا، بس تم لوگ مجھے اس سامان کو باہر لانے میں مدد کرنا، میں تمہیں اس کام کا اتنا انعام دوں گا جتنا چوری کرنے میں ساتھ ہونے پر دینا تھا۔ فیروز نے انہیں کہا، ہم رات کے پچھلے پہر بوڑھے کے گھر چوری کرنے کے لیے جائیں گے، تم شام کو میلہ دیکھنے کے بہانے گھر سے نکل جانا۔ جب رات کا وقت ہوا تو دونوں دوست میلہ دیکھنے کا بہانہ کر کے گھر سے نکل آئے، سیدھے فیروز کے گھر پر پہنچے۔ فیروز پہلے ہی اپنے دوستوں کا انتظار کر رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوتے ہی وہ فوراً گھر سے نکل آیا اور مل کر اس بوڑھے کے گھر کی طرف چل پڑے۔ بوڑھے کا گھر ساتھ والے محلے میں ہی تھا۔ کچھ منٹ چلنے کے بعد وہ وہاں پہنچ گئے۔ تینوں نے باری باری دیوار پار کی اور گھر کے آنگن میں جا پہنچے۔ بزرگ مرکزی کمرے سے تھوڑا دور ایک چارپائی پر لیٹا تھا۔ وہ ان دونوں کی آواز تبھی سن چکا تھا جب انہوں نے گھر میں چھلانگ لگائی تھی، لیکن انہیں ویسے ہی دکھایا جیسے وہ بے خبر سو رہا ہو۔ بزرگ کو سوتا ہوا دیکھ کر وہ کمرے میں داخل ہوئے اور چوری میں مشغول ہو گئے۔ بزرگ چپکے سے اٹھا اور کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ اس نے شور مچایا اور آس پاس کے پڑوسیوں کو اکٹھا کر لیا۔ بوڑھے کی آواز سن کر فوراً اس کے گھر پر مجمع لگ گیا۔ انہوں نے تینوں چوروں کو پکڑا اور آنگن میں موجود ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ صبح انہیں قاضی کی عدالت میں پیش کیا جانا تھا۔ ہشام اور تبریز فیروز سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، ہم تمہاری وجہ سے اس جگہ پر بند کیے گئے ہیں، نہ ہم تمہارا ساتھ دیتے اور نہ یہاں پہنچتے، ہم قاضی کی عدالت میں بھی صاف مکر جائیں گے۔ ہمارا ارادہ چوری کا نہیں تھا، فیروز نے ان دونوں سے کہا۔ بالکل بھائیو، ہم نے قاضی کی عدالت میں یہ نہیں ماننا کہ اصل چور کون ہے۔ جب قاضی فیصلہ نہیں کر پائے گا کہ اصل مجرم کون ہے تو ہمارے ہاتھ کٹنے سے بچ جائیں گے۔ اگلے دن تینوں چوروں کو قاضی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ وہاں موجود بوڑھا شخص قاضی سے کہنے لگا، میں نابینا ہوں اور میرا ایک بیٹا ہے جو تجارت کے لیے دوسرے شہر گیا ہوا ہے۔ میں گھر پر اکیلا تھا، مجھے اکیلا پا کر یہ تینوں میرے گھر میں گھسے، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔
मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इन तीनों के हाथ कटवा दें ताकि आगे कोई भी शख्स चोरी करने से पहले 1000 बार सोचे। अब काजी इन चोरों से मुखातिब होकर कहने लगा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जिस पर हर एक दोस्त कहने लगा, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने इन दोनों के कहने पर इनका साथ दिया है। तीनों दोस्त एक दूसरे को ही मुजरिम ठहरा रहे थे, जिस पर काजी के लिए ये फैसला करना मुश्किल हो गया कि असल मुजरिम कौन है। बुजुर्ग ने एक बार फिर काजी से कहा, अब मेरी बात माने और इन तीनों के ही हाथ काट दें। लेकिन काजी कहने लगा, इनमें से तो कोई मान ही नहीं रहा कि असल चोर कौन है, हर कोई दूसरे पर इल्ज़ाम तराश रहा है। काजी ने कहा, तुम में से जो भी चोर है अपना जुर्म कबूल कर ले, वरना बाद में अच्छा नहीं होगा। काजी ने उन्हें मनाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो झूठ के पकड़े रहे। काजी बेबस हो गया, उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे उनको सजा दे। काजी ने उनका इम्तिहान लेने की कोशिश की। काजी ने बावर्ची से उनको खाना पेश करने को कहा। सबसे पहले फिरोज को गोश्त पेश किया गया। उसने एक नवाला लेते ही थूक दिया और कहने लगा, ये कुत्ते का गोश्त है। काजी हैरान रह गया। काजी ने फौरन बावर्ची से पूछा, क्या ये वाकई कुत्ते का गोश्त है? बावर्ची बोला, नहीं काजी साहब, ये कुत्ते का गोश्त नहीं, आप बेझिझक तहकीक करवा लें। काजी ने फौरन उस कसाई को बुलाया जिसकी दुकान से गोश्त दिया गया था। काजी ने कसाई से पूछा, क्या तुम अपनी दुकान पर कुत्ते का गोश्त बेचते हो? तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। ये सुनकर कसाई डर गया और कहने लगा, काजी साहब, ये बकरा ही था। असल में जब ये बकरा पैदा हुआ था तो इसकी माँ मर गई थी। मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे पालूं। एक दिन ये बकरा खुद ही एक कुत्तिया के नीचे बैठकर दूध पीने लगा। जब मैंने ये मंजर देखा तो इसे नहीं रोका। फिर ये रोज़ाना उसी का दूध पीने लगा और उसी कुत्तिया का दूध पीकर जवान हुआ है। इसकी कुछ हरकतें कुत्तों जैसी थीं। शायद यही वजह है कि इसके गोश्त से कुत्ते की बू आ रही होगी। काजी फिरोज की जहानत पर हैरान रह गया। अब दूसरे दोस्त हिशाम को दूध पेश किया गया। हिशाम ने दूध पीने से पहले उसे सूंघा और साइड पर रख दिया और कहने लगा, मैं ये दूध नहीं पी सकता। काजी ने पूछा, इसकी क्या वजह है? हिशाम कहने लगा, ये दूध जहरीला है, इसमें जहर मिलाया गया है, इसलिए मैं इसे नहीं पी सकता। काजी ने एक बार फिर बावर्ची की तरफ देखा और उसे दूध चेक करने को कहा। बावर्ची ने एक दूसरे बर्तन में दूध उंडेला। जब उसने सारा बर्तन खाली किया तो उसके अंदर एक मरी हुई छिपकली पड़ी थी। काजी एक बार फिर चौंक गया। अब तीसरे दोस्त तबरेज की बारी थी। उसे चने पेश किए गए, लेकिन उसने भी खाने से इनकार कर दिया और कहने लगा, ये चने पहले किसी घोड़े ने खाए हैं और उसके बचे हुए चने अब मुझे पेश किए गए हैं। काजी ने हैरानी से बावर्ची की तरफ देखा। बावर्ची कहने लगा, शायद ये सच कह रहा है। कल मैंने आपके घोड़े को जिस थैले में चने दिए थे वो थैला जाकर बावर्ची खाने में रख दिया। उधर एक दूसरा थैला पड़ा हुआ था। मुझे ये भूल गया कि मैंने घोड़े के सामने कौन सा थैला रखा था। शायद मैंने उसी थैले से चने निकाल लिए जिनमें से घोड़े ने खाया था। अब काजी सोच में पड़ गया। ये तीनों बहुत ज़हीन हैं, इनमें से असली चोर को पकड़ना बहुत मुश्किल है। काजी ने तीनों को पकड़कर जेल में डाल दिया और घर आकर सोचने लगा, आखिर मैं कैसे असली चोर को पकड़ूं। काजी का बेटा उसके पास बैठा था। अपने बाप को परेशानी में डूबा देखकर पूछने लगा, अब्बा जान, आप किस वजह से परेशान हैं? जिस पर काजी ने उसके सामने सारा मामला पेश कर दिया। उस पर काजी का बेटा कहने लगा, बाबा जान, एक मौका मुझे देकर देखें, शायद मैं आपको असली चोर तलाश करके दे दूं। काजी ने अपने बेटे को एक मौका दे दिया। कल सुबह दोबारा काजी के सामने तीनों दोस्तों को पेश किया गया। काजी के बेटे ने तीनों की तरफ गौर से देखा और मुस्कुराकर बोला, मैं तुम लोगों को एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। किसी शहर में एक लड़की अपने शौहर के साथ रहती थी। उसे एक खत मिला जिसमें लिखा था कि उसका बाप बहुत ज्यादा अलील है। उसके शौहर के पास भी कोई पैसे नहीं थे। फिर उसने अपनी भैंस बेचकर अपनी बीवी को पैसे दिए और उसके बाप के पास रवाना कर दिया। रास्ते में उसे एक बदबख्त शख्स ने देख लिया। लड़की को अकेला पाकर उसने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की रोने लगी और उसे कहने लगी, खुदा के वास्ते मुझे जाने दो, तुम्हारे घर में भी जरूर माँ बहन होंगी। इस इंसान के दिल में रहम आया और उसे जाने दिया। लड़की ने उस शख्स का शुक्रिया अदा किया और अपना सफ़र जारी रखा। उसने थोड़ी देर सफ़र किया था कि रास्ते में उसे कुछ चोरों ने घेर लिया। वो उससे कहने लगे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमें दे दो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो हम तुम्हें बांध लेंगे। लड़की कहने लगी, मेरे पास जो पैसे हैं वो मैं अपने बाप के इलाज के लिए लेकर जा रही हूँ। अगर तुमने मुझसे वो पैसे ले लिए तो मेरे बाप मर जाएंगे, खुदा के वास्ते मुझे जाने दो। इन चोरों के सरदार के दिल में रहम आ गया और उसने उस लड़की को जाने दिया। अब वो लड़की शहर पहुंची और अपने बाप का इलाज करवाया और वो सेहतयाब हो गया। ये किस्सा यहाँ ख़त्म हो जाता है। फिर काजी का बेटा तीनों से सवाल पूछता है, इस लड़की पर सबसे बड़ा एहसान किसने किया? सबसे पहले उसने तबरेज़ से पूछा। तबरेज़ कहने लगा, इसके शौहर ने। अगर उसके शौहर ने भैंस बेचकर उसे पैसे ना दिए होते तो वो अपने बाप का कभी भी इलाज ना करवा पाती। अब काजी का बेटा हिशाम के पास गया और उसे कहने लगा, तुम बताओ, लड़की पर सबसे बड़ा एहसान किसने किया? हिशाम कहने लगा, लड़की पर सबसे बड़ा एहसान उस बदबख्त शख्स ने किया जिसने उस लड़की को कुछ नहीं कहा और जाने दिया, क्योंकि एक लड़की की इज्जत उसकी जान से भी ज़्यादा अजीज़ होती है। इसके बाद काजी का बेटा तीसरे शख्स फिरोज़ के पास गया और उससे कहने लगा, तुम बताओ,
इस पर सबसे बड़ा एहसान किसने किया? फिरोज ने कहा, इस लड़की पर सबसे बड़ा एहसान उस चोर ने किया। अगर वो चोर उस लड़की से सारा माल छीन लेते तो वो अपने बाप का कभी भी इलाज न करवा पाती, इसलिए सबसे बड़ा एहसान चोर ने किया। इस पर काजी के बेटे ने अपने बाप से कहा, यही शख्स असली मुजरिम है। काजी हैरान रह गया और अपने बेटे से पूछने लगा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये मुजरिम है? जिस पर उसके बेटे ने जवाब दिया, आदमी जिन आदतों का मालिक होता है उसे उसी खासियत के लोग पसंद आते हैं, इसीलिए तो इस इंसान ने एक चोर की अच्छाई को पसंद किया और उसकी तारीफ की। उसके बाद काजी ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो फिरोज को ले जाकर तफ्तीश करें। चोर फिरोज पहले ही साबित हो चुका था। थोड़ी सी मार पड़ने पर वो अपना जुर्म कबूल कर गया। ज्यादा तफ्तीश के बाद साबित हुआ कि फिरोज ही असल चोर है और बाकी उसके दोनों दोस्त माल को ले जाने में उसके मददगार थे। काजी ने फिरोज के हाथ कटवा दिए और बाकी 2 को 3 साल कैद की सजा सुना दी।